Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to the daily comprehensive editorial analysis. In analysis போறதுக்கு முன்னாடி I would like to remind you that every day we upload highlighted newspaper PDF. In the PDF la ரொம்ப important gist of the articles will be highlighted that will be useful for people who are doing their second, third attempts. And for freshers and for newcomers, we are doing newspaper notes. These notes will help you to understand the background of the issue, what was the past state, what is the present, and what is the way forward. Instead of spending hours together in every day in one newspaper, you can spend your precious time in strengthening your basics. Okay, without any further delay, let's get into the video. Let's get into the first article, a nod to realizing the value of housework. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி பேசுதுன்னா ஹவு விமன் ஆர் போத் அன்பெய்ட் அண்ட் அண்டர்பெய்ட். அன்பெய்ட் எங்கே டொமெஸ்டிக் ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ வேலை செய்கிறது. இப்போ நம்ம ஃபேமிலியெல்லாம் சவுத் இந்தியாவில் ஓகே இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஃபேமிலி ஆர் மோஸ்ட்லி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. நார்த் இந்தியாவிலலாம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ். எவ்ரி டே த விமன் ஹேஸ் டு ஒர்க் many hours together to prepare food every 3 times a day. So this kind of work is heavily unappreciated and also unpaid. Underpaid engen pathina in various fronts. For example, many offices in many multinational companies, women are underpaid. When women of same rank doing the same work, they are getting underpaid compared to their male counterparts. In the or gender gap in pay adha patti pesradha in the article. Let's look at the highlighted versions of this article. I'll tell you the context. இப்போ மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் Mr. Kamala Hassan recently said that when we come into power, there will be surely payment given to women who are doing household work. இது வந்து it is a very different claim in an election manifesto. That's why this caught the eye of the writer. The party has promised to recognize housework as a salaried profession by paying home workers hitherto unrecognized and unmonetized for their work at home. இந்த கான்செப்டே நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக கூட இருக்கலாம். வீட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒய்ஃப்கோ இல்லை அம்மாக்கோ காசு கொடுக்குறதா? வாட் இஸ் திஸ் மைட் ஈவன் சவுண்ட் ஃபூலிஷ், பட் தெர் ஆர் மெனி வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ். லெட்ஸ் லுக் அட் த ஆர்டிகல் so that we can understand. Let's look at the origin where this demand came from. The demand for wages for housework arose in the context of struggle and consciousness raising associated with the second wave of the women's movement in North America and Europe. அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா, ஏன் எப்போவுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின் ஆடில் ஏன் பொண்ணுங்களே வரணும், ஒரு டிஷ் வாஷ் பார் ஆடில் ஏன் பொம்பளைங்களே வரணும், ஏன் ஆம்பளைங்க சாப்பிட்றது இல்லையா, ஏன் ஆம்பளைங்க துணி துவைச்சு போட்டுக்கிறது இல்லையா, இதெல்லாம் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வேவ் வர ஆரம்பித்தப்போ தான் இந்த டிமாண்ட் ஃபார் monetizing household work அப்படிங்கிற ஐடியா வெளியில் வந்தது. Alongside other demands for social and political equality, women's rights campaigners made visible and also politicized women's everyday experience of housework and childcare in the private realm of household. அதாவது எப்போவுமே இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மென் எடுத்துக்கிட்டோன்னா தே ஹாவ் ஒன் ஒர்க், கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த ஆஃபீஸ், கோயிங் டு த ஆஃபீஸ், டூயிங் த ஒர்க், கம்மிங் பேக் டு ஒர்க். ஆனால் அப்படி கிடையாது. விமன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே நிறைய அம்மா பார்த்துருக்கலாம். they have to prepare the meal, காலையிலேக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு மத்தியானம் சமைச்சு வச்சுட்டு they go to the office, they work in the office being a professional there, and then again coming back home ஈவினிங்காக இருக்கட்டும் நைட் கூட சில வந்துட்டு they have to cook dinner. they are having double problem, double whammy-ன்னு கூட இதை சொல்லலாம். ஆனால் men have only single problem. ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஆர் ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது why are women not paid for their work? ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெய்டு அப்படிங்கிற ஆரிஜின் எப்போ வந்ததுன்னா when they are not appreciated, ரெகக்னைஸ் கூட பண்ணுறதில்ல. இப்போ அவங்க சமைக்கலன்னா நமக்கு இன்றைக்கி சாப்பாடு கிடையாது அப்படிங்கிறத ரெகக்னைஸ் கூட பண்ணாததுனால, ஏன் இதை நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணலை, இதை நாங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோங்கிறதுனால தானே அப்போது பே ஃபார் மீ ஃபார் மை ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற டிமாண்ட் ஆரிஜின் ஆச்சு. In doing this, they challenged the assumption that natural affinity for housework was rooted in the essential nature of women who have performed the labor of love. இது எப்படி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
ஒரு அசம்ஷன் விமனுக்கு நேச்சுரலாகவே டு ஷோ லவ் அண்ட் கேர் அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே வரும், அதனால இந்த ஒர்க் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது. அந்த அசம்ஷனை பிரேக் பண்ணலாம். டோன்ட் மென் நோ ஹவு டு லவ், ஷுடன்ட் தே கேர் ஃபார் த விமன், வை இஸ் இட் நாட் டன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தட் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் questioning. So, it is important to bust the myth that women's work at home was a personal service with no link to capitalist production. நினச்சி பாருங்கள், இப்போ உங்கள் அம்மா இல்லை யாருனாலும் சரி, உங்கள் ஒய்ஃபோ உங்கள் அம்மாவோ சமைச்சு கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களால் ஆஃபீஸ் போக முடியாது. அப்படி இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிடாம போகிறீங்கன்னா உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் ஆனால் ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகும். ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆனால் ஒரு நேஷனோட க்ரோத்தே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஹவு விமென்ஸ் சர்வீஸ் இன் த ப்ரைவேட் ஸ்பியர் அஃபெக்ட்ஸ் த நேஷன் அஸ் அ ஹோல். இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணுற அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திஸ் டிமாண்ட் ஃபார் வேஜஸ் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் ஸ்டார்டட். This meant linking the exploitation of the worker in the factory to the work at home. அதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஹோம் என்விரான்மெண்ட் இல்லைன்னா a person cannot be peaceful in his ஆஃபீஸ் ஒர்க். அப்படி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் அவன் பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவனோட ப்ரொடக்டிவிட்டி, கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர்லேருந்து எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கிளைம். Women's working at home produced the living human being, the laborer himself. ஒரு நாடோட முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் லேபரர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோன்னா அந்த லேபரர்ஸையே உருவாக்குறது விமன் அட் ஹோம். தென் தேர் சர்வீஸ் ஷுட் பி ரெகக்னைஸ்ட். Women's daily course of cooking, cleaning, washing, ironing clothes, preparing lunch boxes and so on produce the labor power that was daily consumed in the shop floor or the assembly line and has to be reproduced afresh every day. So மென்னோட ஒர்க் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், பட் விமென் தே ஹாவ் டு டூ த சேம் ஒர்க், குக்கிங், கிளீனிங், அயனிங், தே ஹாவ் டு டூ திஸ் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப்ஸ். Women made it possible the survival of working class households and subsistence level wages with obvious benefits for industry and capital. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட பேஸே நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அந்த எக்கனாமிக்ஸே ரிவால்வ் பண்ண ஆர் சர்வைவ் பண்ண வைக்கிறது விமென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So, it was possible for wage earners to bargain around the terms of their paid work and the quantity of the wage. But exploited as you might be, you are not that work. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போய் சேர்றீங்க அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஹேகிள் பண்ணலாம், இல்லை இந்த சேலரி எனக்கு பத்தாது, இந்த ஒர்க்குக்கு இந்த சேலரி ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு. ஆனால் விமென்க்கு அந்த ஹேக்லிங் பவர் கூட கிடையாது. நான் இவ்வளோ வீட்டு வேலை செய்கிறேனே, என்னை இவ்வளோ ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்கள், எனக்கு இவ்வளோ காசு கொடுங்க அப்படின்னு கூட கேட்க முடியாது. அந்த கேட்குற உரிமை கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Housework, on the other hand, had come to define the very nature of a woman. This disallowed women from seeing it as real work or as social contract, and therefore the women who sought to negotiate housework with their partners were seen as nagging people and not as workers in struggle. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போது விமன் இல்லை என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல, ஆஃபீஸும் போயிட்டு வீட்டு வேலையும் பார்க்க முடியல அப்படிலாம் சொன்னால் மென்னால் டக்குன்னு என்ன சொல்லிடுவாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த மென் ஐம் டெல்லிங் அபவுட், அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, ஆமாம் ஊர் உலகத்திலே யாரும் பண்ணாததையா நீ பண்ணுற, அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இதுவே வந்து இந்த சினாரியோ ஒரு கம்பெனியில் நடக்குதுன்னு நினச்சி பாருங்கள். ஒர்க்கர்ஸ் சொல்கிறாங்க, இல்லை எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது, நீங்கள் கொடுக்குற டைமில் எங்களால் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியல, இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் சொன்னாங்கன்னா அதை ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இதையே என்னால் இந்த வேலை பார்க்க முடியல, இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வீட்டில் இருக்க பொம்பளைங்க இல்லை ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ அம்மாவோ சொன்னால், இல்லை இது என்னது இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டம்னு சொல்கிறியா, நாட்டிலெல்லாம் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ விமென் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலை அப்படின்னு நம்ம அதை ரெகக்னைஸ் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறோம், நம்ம மைண்டில் அது ரெஜிஸ்டர் கூட ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Wages for housework, the wage that the state ought to pay women, would make them autonomous of the men on whom they were dependent. So, more fundamentally, the very demand for a wage was a repudiation of housework as an expression of women's nature. It was a revolt against the assigned social role of women. Therein lay the radical nature of the demand for wages, not the money itself. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இந்த காசை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இஃப் விமென் வே பெய்டு ஃபார் தேர் ஒர்க், துணி துவைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பே பண்ணாலுமே அந்த காசு வாங்கி அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க? இட் இஸ் நாட் அபவுட் த மணி, இட் இஸ் அபவுட் த ரெகக்னிஷன். ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்போ ஃப்ரீயாகவே நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடச்சிட்டே இருக்குன்னா நமக்கு அதோட அருமை தெரியாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க.
Wages for housework would only imprison women further within the household, increasing their social isolation and dissuade men from sharing the housework. இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட். இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் பார்த்தோம். விமென்க்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் பண்ணுறதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும், அவங்க ஆமாம் அவங்க இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியும். ஓ, ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குற அளவுக்கு நீ ஒர்க் பண்ணுறியா அப்படின்னு நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ண வைக்கும். ஆனால் இதுலேயே நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது. அதை தான் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம காசு கொடுக்குறதுன்னு ஆயிடுச்சு. உங்கள் அம்மாக்கோ உங்கள் ஒய்ஃப்க்கோ நீங்கள் இவ்வளோ வேலை செய்கிறலன்னு காசு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா தென் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணவே தோணாது. தெல் பி மெனி ஹஸ்பண்ட்ஸ், நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து சரி ஓகே இன்னைக்கு ஐ வில் ஷேர் திஸ் பர்டன், நீ வந்து இந்த வேலையை மட்டும் பாரு, நீ கிச்சன் ஒர்க் பாரு, வீடை நான் பார்த்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி அந்த பர்டன் ஷேரிங் மைண்ட் செட்டே வராது ஒன்ஸ் அதை நம்ம மானிட்டரியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா. Others too argued that the goal of women's movement must not to ask for wages but to free women from the daily drudgery of routine domestic chores and enable them to participate fully in all spheres of social life, including paid employment outside the household. So a second point of the argument, negative pointsல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம காசுக்காக விமென்ஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு போராட்டம்லாம் நடத்தலை. நமக்கு தேவை ரெகக்னிஷன். எப்போ பாரு இந்த டெய்லி வேலை, அடுப்படையிலேயே பிறந்து அடுப்படையிலேயே சாகிற மாதிரி இருக்கிற வேலை வேண்டாம். விமென் வீட்டில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, வெளியில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, தே ஷுட் ஹாவ் த ஈக்குவல் ரெகக்னிஷன் வாட் மென் ஆர் டூயிங். அவ்வளோதான் நம்மளோட எய்மாக இருக்கணுமே தவிர காசுக்காக போராடக்கூடாதுங்கிறது செகண்ட் கிளைம். ஒரு நேஷ்னல் இக்கனாமியோட கெயின் இல்லைனா அவங்களுக்கு வர லாபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விமெனோட அன்பெய்டு ஒர்க்குங்கிறது கேல்குலேஷனுக்கு வரதே இல்லை. இட்ஸ் நெக்லெக்டட். However, the underlying issue, which is the disproportionate share of women's responsibility for the work that sustains human life and reproduces labor power, remain as pressing as ever. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவ்வளோ நம்ம முன்னேறினா கூட இன்னமும் அந்த விமெனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எப்படி ஷேர் பண்ணுறது, இவங்களுக்கு 80% பர்டன், மென்னுக்கு 20% பர்டன், இந்த ப்ரொப்போர்ஷன் இன்னமும் சரியே ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். ஆனால் வாட் விமென் டூ இஸ், ஒருத்தவன் கிளம்பி அவன் ஆஃபீஸ் போய் அவன் ஆஃபீஸில் போய் அந்த கம்பெனிக்கு உழைக்கிறதுல ஆரம்பித்து எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் விமென். ஆனால் we are not recognizing that work. Globally, women perform 76.2% of the total hours of unpaid care work, more than 3 times as much as men. In Asia, this figure rises up to 80%. Unpaid work உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் பீப்புள், குக்கிங், வாஷிங், எவ்ரி திங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவில் about 80% of the unpaid work is done by women only. So, to return to the Makkal Needhi Mayam's election promise, would the payment of wage by the state to homemakers redress the situation? This raises the tricky question of how this constituency is to be defined. Is it to be only women who are full-time homemakers, or many women are earning wage outside the home? இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு மட்டும்தான், ஒரு வேளை நம்ம இப்படி அன்பெய்டு ஒர்க், விமென்க்கு அன்பெய்டு ஒர்க் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா யாருக்கெல்லாம் அதை கொடுப்போம்? அதுவே இன்னும் தெளிவாக இல்லையே. ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக, ஃபுல் டைம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டுமா, இல்லை வந்து வெளியிலையும் போயிட்டு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்த்துட்டு வீட்லேயும் வந்து வேலை பார்க்குறாங்களே அவங்களுக்கு பே பண்ண போகிறோமா? இல்லை வந்து வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு நமக்கு இன்னொரு வீட்டில் போய் வேலை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்காங்களே அவங்களுக்கு பே பண்ண போகிறோமா? இந்த அன்பெய்டு ஒர்க்கை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம்? ஒருவேளை இதுக்கு நம்ம மக்களுக்கு காசு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இருந்தாலுமே அது யாரெல்லாம் பெனிஃபிஷரிஸை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. On what ground are they to be excluded? எந்த கிரவுண்டில் அவங்கள நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், இல்லை இந்த விமென்கெல்லாம் இது வராது அப்படின்னு எந்த கிரவுண்டில் அவங்கள எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவோம்? What are about women workers who earn income from home by stitching clothes, selling cooked meals, or engaged in a petty trade? They often self-identify as housewives given the meager and variable wages they earn and periods of seasonal unemployment. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்மளே நிறையா மூவிஸில் இல்லை ரியல் லைஃப்பில் கூட பார்த்துருக்கலாம். வீட்டில் இருந்து இந்த மாவரைச்சி கொடுக்கறது, இந்த சின்ன சின்ன இந்த பொடி மசாலா வாட் எவர், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேலை செய்கிறவங்க, அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு போய் சேரும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்கக்கிட்டே போய் நீங்கள் என்னங்க பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால், நான் ஒரு ஸ்மால் ஆண்டர்ப்ரனர், நான் ஒரு மைக்ரோ ஆண்டர்ப்ரனர்னு
அப்பளம் போடுற ஒரு அம்மா சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வீட்டில் தாம்மா சும்மா இருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க மைண்ட்லேயே அவங்க வெறும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அவங்க சம்பாதிக்கிறத வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியாது. ஆனால் இட் இஸ் a contribution to the family only, but they themselves are not recognizing it. So it would be better to strengthen the demand for universal basic income for income to poor households and make sure that the cash transfer to the family reaches women directly. So இதில் அந்த எடிட்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வே ஃபார்வர்ட் மாதிரி சொல்கிறாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் விமென்க்கு மட்டும் விமென் பார்க்குற வேலைக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம அதை ஷ்ரிங்க் பண்ணாமல் என்ன பண்ணலான்னா யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி இருக்கா, இல்லைனா ஃபார் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் அந்த மாதிரி அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அந்த புவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு பேசிக் இன்கம்னு கொடுக்கலாம். வி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் அமௌண்ட் கிரெடிட்ஸ் டு த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த விமென் who is in the family. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு காசும் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும், ரெகக்னிஷனும் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Struggle for legislation. In this context, it is worth mentioning that an important campaign on the question of household labor has been taking place in India. This is the ongoing struggle for national legislation for domestic workers. They are predominantly women who perform women's work but in other people's home. இப்போ அட்லீஸ்ட் அம்மாலாம் வந்து அவங்க வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு வெளியில் போய் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. வாட் அபவுட் விமன் டொமெஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ்? அவங்க விமனோட ஒர்க்கை தான் பார்க்குறாங்க, ஆனால் வேறு வீட்டில் போய் பார்க்குறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ப்ராப்பர் லெஜிஸ்லேஷன் கூட இல்லை. There has been a fight for this for a very long time. The question of how to measure and account for the value of housework has been seriously addressed by women domestic workers and their trade unions. Their demands include hourly minimum wage, weekly day off, an annual bonus and the protection for their bodily autonomy in the workspace. இந்த women domestic workers ரொம்ப வருஷமாக போராடிட்டு இருக்க விஷயம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. வாரம் ஆனால் ஒரே ஒரு நாள் லீவ், மினிமம் வேஜஸ், அப்புறம் டு மேக் ஷுர் தட் தே டோன்ட் ஃபேஸ் எனி ப்ராப்ளம் in the workspace like sexual harassment-ஆக இருக்கட்டும், ஓவர்லோட் ஆஃப் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், அன்டைம் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு they have been fighting through their trade unions, அப்புறம் சிங்குலர் ஆக்டிவிஸ்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா பேர் ஃபைட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ கன்க்ளூஷனில் இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, த மேண்டேட் ஆஃப் ரெகக்னைசிங் அண்ட் மானிட்டைசிங் ஹவுஸ் ஒர்க் இஃப் டொமெஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் எமர்ஜ் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் that succeeds in asserting the dignity of housework and making it a visible and valued form of labor. This can only be a good thing for all women performing housework in the long run. So domestic workers or avanga in fact they are a little considerable workforce. அவங்க இந்த மாதிரி வந்து போராடினாங்கன்னா இது அவங்களுக்குன்னு மட்டும் இல்லை, விமென்காகவும் ஒரு ரெகக்னைசிங் கேம்பெயினாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஜிஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஸ் women are unpaid and underpaid in various spheres of life, both in personal and in professional sphere. அதை நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம்? what the government is going to do? For example, ஐஸ்லாண்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே there is a legislation that says there should be equal pay for both men and women. அந்த மாதிரி are we going to do a legislation or we are going to go for an innovative approach? Because நம்ம society is, though we have crossed a very long path, we are still a patriarchal society. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஈக்குவல் பேனா அது எவ்வளோ பேர் கேட்பாங்க, எவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? அப்படி ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தரப்போகிறோம்? அப்படின்னா எவ்வளோ பேரை நம்ம பனிஷ் பண்ணுறது? அந்த மாதிரி we have to think about this because it's high time. We are in the 21st century. We have to think about this and we should try and minimize the gender wage gap. Okay, let's move on to the next article. This article, black and grey. I would just give you the gist of the article. It talks about how inconsistent Pakistan is with respect to controlling the terror financing and how it has failed to crack down the terrorists within its territory. அதை பற்றி தான் பேசுது. இப்போ ரீசெண்டாக FATFல Pakistan was again put in grey list and revision for this ஒன்று அடுத்த ஸ்டேஜ் பிளாக் லிஸ்ட்டில் போடுறதா இல்லை டேக்கிங் திஸ் கண்ட்ரி அவுட் ஆஃப் த கிரே லிஸ்ட். அந்த ரிவிஷன் வாஸ் அபவுட் டு ஹேப்பன் இன் திஸ்
month, but since of COVID pandemic it got postponed. அதனால எப்படி அந்த ரிவிஷன் வரும்போது மட்டும் Pakistan is doing things that FATF likes, like cracking down on terrorist, அவங்களுக்கு terror financing stop பண்றது, அந்த மாதிரி how inconsistent Pakistan is, அதை பற்றி சொல்கிறதா இந்த article. In our highlighted newspaper PDF, I have highlighted the various important points you have to note down in this. Other than that, this article is pretty simple only. Moving on to the next article, which is maximum governor. This is actually, instead of maximum governance, it is only maximum governor. So this article says eppadi a governor of a state is overstepping his powers. Though he is an agent of the center, he should be impartial. He should act as a bridge between the central government and the state government. Abdi illama, what are the instances where the government has overstepped his power and how it affects federalism? Abdina in the article solludhu. This is also a pretty simple article. You can refer to the notes and also our highlighted PDF for let's move on to the letters to the editor. In the column, I'm not going to explain, but I tell you how it will help you in the UPSC preparation. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூக்கு you will have an opinion. Not every human being will always have balanced opinion on all the issues. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு contrasting views in the most of this letters to the editor given here, it will give you a two-sided opinion, like what is happening positive to the central government or what is the negative points the government is doing. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது one article will say that இவ்வளோ problematic situationல நம்ம எமர்ஜென்சியாக இந்த வேக்சினை third phase trials முடிக்காமலே கொடுத்தது, it is a good thing because many people's lives are at stakes. அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். இன்னொன்று அப்படியே கான்ட்ராஸ்டிங் ஒப்பீனியனாக இருக்கும்போது இவ்வளோ பேரோட லைஃப் ஸ்டேக்கில் இருக்கும்போது நம்ம தேர்ட் ஃபேஸ் ட்ரையல்ஸ் முடிக்காமல் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா யார் பொறுப்பு, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் கான்ஸ்டன்ட்லி வென் யூ ஃபாலோ இட் யூ வில் ஹாவ் அ பேலன்ஸ்ட் ஒப்பீனியன். இல்லைனா யூ வில் ஹாவ் அ டூ சைட்ஸ். எந்த ஒரு மெஷர் கவர்மெண்ட் எடுத்தாலும் யூ வில் ஹாவ் அன் ஒப்பீனியன் ஆன் போத் த சைட்ஸ். இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, வே ஃபார்வர்ட் என்னன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். இதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் இந்த நெகட்டிவ்ஸை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. while you constantly eschew this current affairs regularly for 1 year, you'll surely have an opinion. Now let's move on to the next important article of the day. This talks about the gig economy. இப்போ ரீசெண்டாக this term is becoming very famous. gig economy அப்படின்னா என்னென்னா இன்ஃபார்மல் செக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி இவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தே ஃபார்ம் த பார்ட் ஆஃப் த கிக் எக்கனாமி. லைக் அது ஒரு இன்ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதை நீங்கள் எதுலேயும் கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது. ஃபார்மல்னும் எடுத்துக்க முடியாது, இன்ஃபார்மல்னும் எடுத்துக்க முடியாது. அண்ட் அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் அங்கே பெர்மனண்ட், அவங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் வாட் இஸ் கிக் எக்கனாமி. த ப்ராப்ளம் வித் த இண்டியன்ஸ் இஸ், அண்ட் த ப்ராப்ளம் வித் த இந்தியன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சினாரியோ இஸ், many people are employed in the gig economy. This is not actually healthy because நம்ம வளர வளர ஒரு இன்ஃபார்மல் செக்டரில் இஃப் ஒன் பர்சன் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் டுடே, ஹீ ஹேஸ் டு கோ டுவர்ட்ஸ் அ ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்படி இல்லாமல் இன்னைக்கு ஸ்விக்கியில் வேலை பார்க்குறாங்களா, டுமாரோ தேர் கோயிங் டு ஜொமேட்டோவில் இருக்காங்களா, ஊபருக்கு போகிறோம், ஊபர்லேருந்து ஓலா போகிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒன் வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு தான் போகிறாங்க. தே ஆர் நாட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அந்த லேபரர்ஸ் அந்த ஃபார்மல் லேபர் கேட்டகரியில் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஜஸ்ட். Let's look at the highlighted things. A gradual slowdown in employment recovery from the month of July, with the latest numbers pointing sharp rise in the national unemployment from 6.5 to 9.06. Unemployment rate na enna nama economics la padichirpom, the rate at which people who are of employable age, they are willing to work and they are also searching for work, ஆனா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல. This is what is unemployment. Okay, இப்போ current unemployment rate for the month of past December 2020 is 9%. Okay, this is an alarming rate. Let's look at this. For labor flocking back to rural India, employment support came in the form of increased outlay for Narega scheme, which witnessed 243% increase in person work days.
அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பேண்டமிக் அப்போ மெனி பீப்புள் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் அர்பன் ஏரியாஸ் டு ரூரல் ஏரியாஸ். பிகாஸ் அர்பன் ஏரியாஸில் ஆல் த ஷாப்ஸ் were closed, they didn't know what to happen. அட்லீஸ்ட் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போனால் விவசாயமாவது பார்க்கலாம், இல்லைனா வில் கெட் சம் ஒர்க், we can at least be with the family அப்படின்னு மெனி பீப்புள் மைக்ரேட்டட் டு த ரூரல் ஏரியாஸ். அப்படி போகிறதுனால மெனி பீப்புள் சைன்ட் அப் ஃபார் நரேகா ஸ்கீம். அதனால when you look at last year's data and this year's data, there is 243% increase in the number of people and the number of work days. This increased dependency on Narega is seen as the Rural Development Ministry spent 90% of its increased 86,400 crore allocation by the month of November, while still being unable to fulfill demands for nearly 30% of the 75 million households. என்ன சொல்கிறாங்க, இப்படி சடன் ரைஸ் ஆஃப் 243% நடந்ததுனால மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டோட 90% ஆஃப் தேர் பெஞ்ச்மார்க்டு ஸ்பெண்டிங்ஸ் happened in November itself. அந்த அப்போவே அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் met 90%. But even then 13% of the people who enroll for Narega அவங்களுக்கு நம்மளால wages fulfill பண்ண முடியல. In Indian cities, shuttered business have meant that millions of workers have either had to leave or have had to take up new forms of work, with some funding the burgeoning gig economy to be their only source of employment. ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு கடை இல்லை, ஷட்டரிங் அப்படின்னா ஷட்டர்ட் பிஸ்னஸ்னால் க்ளோஸ்டு பிஸ்னஸஸ். அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கவன் அதையே நம்பிட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெராக்ஸ் கடையில் ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறான், கோவிட்ல ஜெராக்ஸ் கடை இல்லை, அப்படி இருக்கும்போது மனுஷங்களாம் வெளியில் வந்து ஹோட்டல் போக பயப்படுறாங்க. அப்படின்னு இருக்கும்போது அங்கங்கே திறந்துருக்க ஹோட்டலுக்கு வாட் they'll do, சரி ஓகே நான் கொஞ்ச நாள் ஸ்விக்கியில் வேலை பார்க்குறேன், அந்த மாதிரி they'll go. ஸோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க. இதில் ஒரு ஃபேர் ஒர்க் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் ஆனுவல் ரிவ்யூ. அந்த ரிவ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா கிக் எக்கனாமியில் ஒர்க் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, நான் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பார்க்குறவங்களோட ஒர்க் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, அவுட் ஆஃப் 10 கம்பெனிஸில் ஒன்லி 2 கம்பெனிஸ் குவாலிஃபைடு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் கம்பெனி அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட். இது 2 மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற லேபரர்ஸ்க்கு கொஞ்சமாவது லேபர் கோட்ஸ் படி ஒர்க் இருக்குது. அதர் தேன் தட் ஊபர், ஓலா, ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, ஆல் தீஸ் வேர் இன் த பாட்டம் ஆஃப் த ரேங்கிங்ஸ். But these are very big giants. They provide employment for a lot of people. And the quality of employment, how the people are, that is not very good. With no urban equivalent for Narega, because Narega is rural employment guarantee scheme. அதே மாதிரி urban employmentக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் still here there are many people who are vulnerable. So there must be an increased impetus on evaluating, regulating and supporting new forms of employment that may currently be serving an informal safety net for those who desperately are in search of work. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓகே முன்னாடி ஸ்விக்கி வந்த புதுசில் இல்லை ஜொமேட்டோ வந்த புதுசில் people didn't know, many people signed up. அப்போ அவங்க அந்த கம்பெனி சொல்கிறது தான் டேர்ம்ஸ், இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இன்சென்டிவ்னா அவ்வளோதான் இன்சென்டிவ். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போது many people are getting into that kind of working mode. What the government has to do is they have to provide a legislation, கொஞ்சம் சேஃப்டி நெட். லைக் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் எடுத்தால் போதும், இவ்வளோ உங்களுக்கு கேரண்டீட் இன்சென்டிவ் உண்டு, யூ கேன் டேக் அ வீக் டே ஆஃப், அந்த மாதிரி there should be some labor codes for this kind of people. Our current understanding of gig work and workers remain constrained to the limited disclosure made by the platform themselves. நமக்கு இன்னும் அந்த கிக் எக்கனாமிக் அண்ட் கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் கிடையாது. அந்த இப்போ ஸ்விக்கி, ஓலா, ஊபர் அவங்களே வந்து தீஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர், இது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌடு, இவங்க இன்றைக்கி எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் தான் எங்களோட கிக் ஒர்க்கர்ஸ். அந்த மாதிரி அவங்களா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமல் we don't have a proper data. As of now, there exists no authoritative estimate on the total number of gig workers in India.
While some workers use these platforms as a side hustle, or for others it continues to serve as primary source of employment. இப்போ ஊபர் ஓட்டுறவங்களே எத்தனை பேர் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நைட் ஃபுல்லாக அந்த டாக்ஸி டிரைவ் பண்ணுறதுலேயே இருக்காங்க. நிறைய பேர் அதை ஒரு பார்ட் டைமாக பண்ணுவாங்க. லைக் நைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் வருவாங்க, இல்லைனா நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு பகலில் வீட்டுக்கு வேறு வேலைக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது பார்ட் டைம் பிஸ்னஸாக இருக்குது. நிறைய பேர் இதையே நம்பியும் இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்விக்கிஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வெண்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்டர் பிஎம் ஸ்வான் நிதி. ஸ்வான் நிதி என்னென்னா ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் நிதி. இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the vendors will be given an assistance ஒரு 10,000 அந்த மாதிரி, and they will be asked to repay it in very small chunks like 2,000 per month இல்லைனா with no interest அந்த மாதிரி. ரீசெண்டாக this scheme was launched. அப்படி இருக்கும்போது ஸ்விக்கி launched a street food vendors program. This was part of PM Swan Nidhi was part of Atmanirbhar Nidhi scheme. So Swiggy has announced the onboarding of 36,000 street food vendors onto the platform. இதோட ஒரே கண்டிஷன் என்னன்னா each vendor should be certified by FSSAI because hygiene is very important, that too in the era of pandemic. The simultaneous creation of jobs alongside the voluntary adoption of quality standards is an example of a mutually beneficial partnership between the state and the platform that creates the job while incentivizing greater levels of compliance. இப்படி நம்ம பண்ணும்போது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வெண்டர்ஸ்க்கு ஒரு அஷ்யூர்டு இன்கம் வந்த மாதிரியும் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும். ஸ்விக்கி மூலியமாக போகிறதுனால many people will get employment and also there is safety for the people who are using the platform because அந்த ஃபுட் வந்து it should be certified by FSSAI. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there is a cooperation between the platform which is creating the jobs and also the government. இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்க ப்ரொப்போசல் என்னென்னா இட் கேரண்டீஸ் பெட் டெய்லி ஒர்க்கர் வேஜஸ் டு அப்ராக்சிமேட்லி அபவுட் ₹300 அட் த காஸ்ட் ஆஃப் 1 lakh crore டு த எக்ஸ்செக்கர். இதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ரொப்போசல். Collaborating with platforms to employ workers would not only bring down costs significantly, but it would also create an environment where firms would be more likely to cooperate with the state as opposed to adopting an antagonistic position in what would have to be a long-winded legal battle. So, finally, what the author says is that we must look into stepping outside the box to tackle the challenge of urban unemployment. Rural unemployment already we have a scheme. Adu illama many people they can go and work as agricultural laborers, or that's what they do. Ana urban employment ku there is no such scenario or no such safety net. So in the conclusion, what the author says is evaluation, collaboration and regulation should be the government mantra. Evaluation in how they could be included into the formal sector. Collaborating with the employment creating platforms like Ola, Uber, Swiggy, etc. Regulation enna to make sure that these people are not overburdened and they are not underpaid. Adukku da regulation. So this should be the government mantra: evaluation, collaboration and regulation. As the pandemic forces India to define its own understanding of the future of work, it falls upon the state to ensure that this work is defined not only by the quantity of the job but also by the quality. ஸோ இந்த பேண்டமிக்னால எவ்ரி திங் ஹேஸ் சேஞ்ச்டு. இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்சிங். அப்படி இருக்கும்போது த மேஜர் கிரைசிஸ் தட் வி saw is urban migrant labor problem. Why that happened is because of urban unemployment. அப்படி இருக்கும்போது what is urban unemployment, how it can be reduced, or what are the schemes that can be implemented for them. முக்கியமாக இந்த ஹாக்கர்ஸ், ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் அதையே நம்பி urban ஏரியாஸில், அதாவது என்ன நடந்தாலும் ரூரல் ஏரியாவுக்கு போக முடியாமல் the people, இப்போ சென்னையிலே வாழ்கிற பீப்புள் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு what the government should do அதையும் நம்ம பார்க்கணும். கிக் எக்கனாமி, ஊபர், ஓலா அந்த மாதிரிலாம் வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் பண்ணணும், how the state should save them from being underpaid, over exploitation, etc. அதெல்லாம் the government should think of. That's what this article says. The next two articles which talks about the hasty approval and CARE is the standard of vaccine trial. This is both related to the coronavirus updates. This author, Mr. R. Prasad, he talks about how this approval given to the two vaccines, Covishield and Covaxin, how is it problematic? Foreign la enna pannanga except China and US. China வந்து it
did the vaccine trials on a very small number of group. Russia only about 60 persons were involved in the vaccine trial. அந்த மாதிரி இல்லாம how it should be, how the government should take care, how a vaccine how safe, அதோட எஃபிகசி எவ்வளோ நல்லா இருக்கணும், அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி how all the care the government should take அப்படிங்கிறத பற்றி these 2 articles are there. Again, we have highlighted the important points in our highlighted newspaper PDF. The link will be given in the description box below. Moving on to the next important article. This is the next important article, embracing energy efficiency. Recently, we launched the Electricity Rights of Consumers Rules 2020, and this rule lays down uniform performance standards for power distribution company, that is DISCOMs, and make them liable to compensate consumers in case of violation. Like இப்போ வந்து though they are paying current bill, the DISCOM companies nala, if users are getting violated, they should be accountable to the users. That's what this rule says. Indian DISCOMs are struggling to manage their finances. This is partly linked to drop in payment rates as consumers are struggling to pay their bills amid rising consumption and tight finances. இப்போ டிஸ்காம் ஃபேஸ் பண்ணுறது மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா, அவங்களுக்கு உண்டான பேமெண்ட்ஸ் இஸ் தே ஆர் நாட் கெட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the first 100 units are free. அப்படி இருக்கும்போது அந்த 100 யூனிட்ஸ்க்கு யார் பே பண்ணுவா? the government has to pay. கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து டைம்லி பேமெண்ட் வரமாட்டேங்குது. செகண்ட் இஷ்யூ, ஸ்டீலிங் ஆஃப் பவர். லைக் இந்த பவர் கனெக்ஷன்லேயே people are doing or stealing the power, I would say. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது they are facing losses. Third one, not untimely payment or not paying the electricity bill. ஆனால் consumption increase ஆகிட்டே இருக்குது because of global warming. இன்னும் summer seasonல the areas are becoming more and more urban heat islands form ஆகுது. rural areas are facing drought. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது electricity consumption is getting more. ஆனால் the DISCOM or the distribution companies, they are not having timely payments. So these are the 3 main reasons why there are problems with their finances. Government has sanctioned liquidity relief to help DISCOMs tide over this crisis, but this is just short term fixes. Because நம்ம லாங் டேர்மாக இது ஏன் நடக்குது, கவர்மெண்ட் டைம்லி பேமெண்ட் பண்ணால் அது ஒரு பேர்டன் குறையும். ஸ்டீலிங் ஆஃப் பவரை செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ குறையும். இன்னொன்று, இப்போ இபி பில் எதுவாக இருக்கட்டும், டைமுக்கு நம்ம பே பண்ணாமல் இருந்தோம், அந்த மாதிரி அதை செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டிஸ்காம்ஸ்க்கு நம்ம வெய்வர் கொடுக்குறோம், இல்லை அவங்க காசு கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்குது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன். India's residential electricity consumption is expected to double by 2030. As households buy more electric appliances to satisfy their domestic needs, concerns about the ability of DISCOMs to provide reliable supply at affordable rate will also rise. Embracing energy efficiency can be a win-win solution, as this can bring down household energy bills and reduce the DISCOM financial stress. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு 10 years முன்னாடி எடுத்துப்போம், எத்தனை பேர் வீட்டில் டிஷ் வாஷர் இருந்தது? இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை, பெங்களூர்லனா டிஷ் வாஷர்ஸ் ஹாஸ் பிகம் வெரி காமன். அந்த மாதிரி people are moving more towards electric appliances for their own comfort. அப்படி இருக்கும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக ஆகக்கூடாது. The statistics says that Indian domestic electricity consumption is about to rise or double by 2030. அப்படி இருக்கும்போது we should make sure that energy efficiency is followed, because டிஸ்காம் கம்பெனிஸுமே எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக பவர் ப்ரொவைட் பண்ணும், யூசர்ஸுமே அதை எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் அ வின்-வின் சிச்சுவேஷன் ஃபார் போத். மோர் தேன் 75% ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அண்ட் 60% ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் யூஸ்ட் இன் இந்தியன் ஹோம்ஸ் ஆர் ஸ்டார் லேபிள். ஸ்டார் லேபிள் என்ன சிக்னிஃபை பண்ணணும்னா, இஃப் இட் இஸ் 5 star, இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஹைலி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். சிங்கிள் ஸ்டார், 2 star, மினிமம் 3 stars இருக்க அப்ளையன்சஸ் தான் நம்ம வாங்கணும். அப்படி வாங்கும்போது நம்ம கரண்ட் பில் கன்சிடரபிளாக குறையும். 1 star 2 star ரேட்டிங் இருக்க இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிஷியல் காஸ்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபைனலாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டும்போது அது வந்து இட் வில் பிகம் லாஸ் ஃபார் த யூசர் ஒன்லி. இந்த அவேர்னஸ் வந்து நவ் ஆல்மோஸ்ட் 75% ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அண்ட் 60% ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் ஆர் provided with star rating. And 90% of Indian homes use LED lamps or
tubes by the Ujala scheme proposed by our government. The use of LED bulbs has replaced the CFL bulbs. However, there has been a limited uptake of energy efficient ceiling fans. Air conditioners, fridge, refrigerators இதிலெல்லாம் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியோட அந்த நாலேஜ் அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் சீலிங் ஃபேன்ஸில் இட் ஹாசன் ஸ்ப்ரெட். 90% ஆஃப் த ஹோம்ஸ் யூஸ் ஃபேன்ஸ், ஒன்லி 3% ஹேவ் எஃபிஷியன்ட் ஃபேன்ஸ். அதே மாதிரி டெலிவிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் 60% கம்ப்ரைஸ் த பிக் ஓல்டு எனர்ஜி கஸ்லிங் கேத்தோட் ரே டியூப் மாடல்ஸ். only 50% use the labeling program. லேபிளிங் ப்ரோக்ராம் டிவிக்கும் இருக்குது. டிவிக்கும் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஒரு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரேட்டிங் இருக்குங்கிறதே நிறையா பேருக்கு தெரியறதில்ல. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம்? ஹவு கேன் வி பிகம் மோர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹவு கேன் வி ரெடியூஸ் த பர்டன் போத் ஆன் த ஸ்டேட் அண்ட் ஆல்சோ ஆன் த டிஸ்காம்ஸ்? That is the way forward. First, we need to improve the availability and affordability of energy efficient appliances. For example, இப்போ நீங்கள் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்ளையன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் அது நார்மல் ஃபேனை விட அதிகமான ரேட்டில் இருக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் டிஸ்கரேஜ் டு பை எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபேன்ஸ். அதனால ஒரு காமன் மேனுக்கு ஓகே ஃபைனலாக இதில் நம்ம கரண்ட் பில் குறையும், இப்போ நம்ம அதிக காசு போட்டு வாங்கினா ஃபைனலாக நம்ம இபி பில்லில் தான் சேவ் பண்ண போகிறோம், அந்த நாலேஜ் இருக்காது. இது என்ன இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது, அப்போ நமக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to make sure that the energy efficient appliances are affordable. Second one, we should make sure that they are available in many of the stores across the country. Since 2009, less than 5% of ceiling fans produced in India are star rated. Star rating, not even a single rating கூட இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபேன்ஸ் 2009லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும் போதே only 5% of the ceiling fans are energy efficient. Bureau of Energy Efficiency plans to bring ceiling fans under the mandatory labeling from 2022 because இப்போ நம்ம ceiling fanக்கு லேபிள் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா it will become unaffordable for the poor people. அதனால this labeling is planned to be started from 2022. The high upfront cost will be another barrier. At present, the most efficient fan costs more than double the price of conventional model. That's what I told you before. Energy efficient. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கடைக்கே போகிறோம், ஆர்கானிக்காக ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும்னா இட் வில் பி மோர் காஸ்ட்லி. இதுவே சாதாரண ஏதாவது ஒரு பருப்பு வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரினா இட் வில் பி வெரி லெஸ். That will discourage people to go towards organic food. அதே மாதிரி தான் இதுவும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்ளையன்சஸ்க்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா there should be some incentive or at least the price should be equal, not lesser-ஆ இல்லைனாலும் ஹையராக இருக்கக்கூடாது. Innovative business models that can attract manufacturers to produce energy efficient technology at scale and bring it within purchasing capacity. எப்படி இந்த நார்மல் ஃபேனை இந்த காசுக்கு விற்க முடியுதோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்ளையன்சஸும் நம்ம அந்த ரேட்க்கு கொடுக்கணும். India needs a nationwide consumer awareness campaign on energy efficiency. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு சாதாரண பாத்ரூமில் இருக்க ஒரு டேப் எடுத்துக்கிட்டாலும் நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி ஒரு ட்ராப்பாக சொட்டுச்சுன்னா அது எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும், ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும், ஒரு வீட்லேயே எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா இந்தியாவில் இருக்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கு அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஒரு சாதாரண பிளாஸ்டிக் பைப்புக்கு பதிலாக ஒரு எவர் சில்வர் பைப்பே போட்டுடலாம். இந்த அவேர்னஸ், இதே மாதிரி அவேர்னஸ் எலக்ட்ரிக் பில்லாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸில் people should know energy efficiency. ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் எஃபிஷியன்சினே வச்சுக்கலாம். ஏதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது, அந்த ரிசோர்ஸை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதான் அது நமக்கு நிறைய நாள் உழைக்கும். இல்லைனா அடிக்கடி மாற்றணும். சரி 10 ரூபா தானே நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப் வாங்கினா அதை மாதம் மாற்றணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நம்ம 100 ரூபா போட்டு ஒரு எவர் சில்வர் பைப் வாங்குகிறோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் people should know what is energy efficient rather than going blindly for affordable products. Only a fourth of Indian households are currently aware of BE star labels. அதாவது கால்வாசி மக்களுக்கு தான் இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது. மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா தே வாண்ட் டு பை அன் ஏசினா என்ன பண்ணுவாங்க, கடையிலேயே ஓரளவுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்க ஏசியை கொடுங்க. அவங்க ஸ்டார் ரேட்டிங் கேட்க மாட்டாங்க, இது எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக கேட்க மாட்டாங்க, இது எவ்வளோ ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு, இதனால எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் பில்லை குறை, இதெல்லாம் பீப்புள் won't ask because there is no awareness. So energy efficiency மக்களுக்கு தெரியணும்னா we have to create mass campaigns.
While awareness levels are high among residents of metro and tier 1 cities, majority in small town and rural areas remain unaware. So we have to create mass awareness about energy efficiency. We need to monitor the supply quality and the changing consumption pattern on a real-time basis. Discoms in India deploy smart meters. This must be used to measure actual savings and demonstrate the benefits of energy efficient. For example, இப்போ நம்ம கேம்பெயினை கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஏசி வாங்குறதுக்கும் இந்த ஏசி வாங்குறதுக்கும் எவ்வளோ ஆகும்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் we have to provide people with proper data, proper proof. அப்படி இருக்கும்போது people will started believing in the awareness campaigns will be taken to the next level. People will start going for more energy efficient products. Smart meters ஒரு வீட்டில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது, ஒருவேளை நீங்கள் இந்த அப்ளையன்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு we should provide people with sufficient data. As I told you before, the Ujala scheme transformed the market for LED bulbs while also helping India reduce its annual carbon emission by nearly 82 million tons. CFL bulbs பதிலா LED bulbs யூஸ் பண்ணுறதுனால it became affordable for many people. அதனால நடந்த carbon emissions also reduced. A similar focus towards other energy efficient appliances, light and a fan, air conditioner, refrigerator, washing machine, dishwasher, everything should be made energy efficient. This would allow India to ensure 24/7 power for all, because நம்ம கிட்ட இருக்க power stations, they are very much capable enough. அப்பையும் நிறைய இடத்துல நிறைய நேரம் power அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஏன் இருக்குன்னா we are not using it properly. So we should focus more on resource efficiency. That's what this article says. With this, we have come to the end of this session about the important editorial analysis. In this PDF, you could have seen that we have highlighted different colors for different words. எங்களோட ஹைலைட்டட் பிடிஎஃபோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இந்த கலர் கோடோட மீனிங்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். க்ரீன் கலர் ரெப்ரசன்ஸ் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் ஈவன் கன்க்ளூஷன் லைன்ஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் இன் த மெயின்ஸ் ஆன்சர். And this blue color denotes what are the important areas that one has to know. அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உடனே கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா we have highlighted words like consumption cess, base effect, fiscal policy, Ujala scheme, etc. These are conceptual words that would be highlighted in this color. And this green color, you can use this lines. For example, in your mains, decentralized and consumer-centric engagement strategy. இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஆன்சருக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். எனர்ஜி எஃபிஷியன்சிக்கு யூஸ் பண்ணலாம், வேறு கன்சியூமர் ரிலேட்டடாக என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி we have decoded the whole newspaper and we can even guarantee you that if you consistently follow this our highlighted PDF, you don't have to spend so much time with newspaper. அந்த டைமில் நீங்கள் NCERTs படிக்கிறதோ உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி you can channelize your time into more productive work, because we are here to simplify your UPSC preparation. Thank you.